दास जी के प्रकाश उत्सव के संबंध में संसार भर में बहुत श्रद्धा सत्कार के नाल संगतां जिहड़ियां गुरमत समागम करके उन्होंने इतिहास नूं संगतां विच वंड के गुरु पातशाह दी खुशियां प्राप्त कर रही हैं। हर साल श्री गुरु रामदास जी क्योंकि इस शहर के बानी भी होए, बहुत धूमधाम के नाल श्रद्धा के नाल समागम जिहड़े है सारे शहर विच ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारियां च ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां वालों बड़ी श्रद्धा नाल मनाए जाते हैं। थां-थां दे उत्ते नगर कीर्तन भी कड्ढे जाते हैं, थां-थां दे उत्ते समागम भी किए जाते हैं। ये सारे समागमां दीयां कड़ियां विच श्री गुरु रामदास जी के पवित्र स्थान के उत्ते 21 तरीक नूं जिथे विशाल नगर कीर्तन कड्ढिया जाना है 21 अक्तूबर नूं, उत्थे रात के समय दे विच वड्डा राग दरबार सजाया जाता है। हर साल की तरह जिस तरह फिर सजाया जाएगा। 22 तरीक नूं सवेर नूं भी मंजी साहब गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल च भी समागम होएगा। तो इस तरह धन गुरु रामदास जी के पवित्र स्थान श्री दरबार साहब विखे भी ये जो लाइव प्रोग्राम चलते रहने, जलौ भी सजे जाने, हर जो परंपरावां के अनुसार जो चलता है वो समागम किए जाने। ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिनती संगतां पहलां भी आ रही तो उस दिन भी आउणगियां। उन्हां दी आओ भगत विच वध तो वध सेवा च जुटीए, ये मेरी सारी संगत नूं जिथे स्नेवर बेनती है। उत्थे प्रबंधकां नूं भी समय समय दे नाल हदायत भी जारी की जाती भी कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिहड़ी संगत दी आओ भगत विच सानूं बाद विच महसूस होवे। सो उहदे संबंध विच धन गुरु रामदास जी दे इस दिहाड़े नूं मनाउण विच होर भी वड्डियां तैयारियां कीतियां गईयां। जिद्दां पहलां भाषण मुकाबले कराए, कवितावां मुकाबले कराए, गुरमत दीयां सारियां जिहड़ियां सीगियां भाषण प्रतियोगितावां वो कराईयां गईयां 24 तरीक तो लैके 31 तरीक तक, ना 24 सितंबर तो लैके 24 सितंबर तो लैके 7 अक्तूबर तक ये सारे समागम चले। सो इस तरीके दे नाल असीं होर भी इन्हां दी याद विच गुरुद्वारा तरन साहब एक वड्डी बिल्डिंग पहलां दी बनाई गई है। उस स्थान के उत्ते श्री गुरु रामदास जी के नाम के उत्ते हॉस्पिटल जिहड़ा वो चालू किया जा रहा है। जिहड़ी बिल्डिंग तैयार है उस बिल्डिंग के विच जिहड़ा हस्पताल है वो शुरू किया जाएगा, उसदी तैयारियां चल रही हैं। गुरुद्वारा वीर बाबा बुढ़ा साहब जिहड़ा उत्थे भी उदों ही उन्हां दिनां दे विच ही असीं हस्पताल भावें साडा चल रहा सी पर उहदे च बहुत कमी सी, बहुत घाटा सन, वो तकरीबन बंद होने के किनारे सी। उहदा भी जिहड़ा सीधा प्रबंध है वो जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही सी, असीं श्री गुरु रामदास चैरिटेबल हॉस्पिटल वाले पासे उन्हां दी ड्यूटी लाई है क्योंकि वो चंगे ढंग नाल चला सकते हैं और आप सुपरविजन करके उत्थों सारे डॉक्टर की टीम सवेरे जाया करेगी, शाम तक उत्थे काम करेगी, शाम की जिहड़ी टीम है वो वखरी काम करेगी। सो उस हस्पतालों नूं दोवां नूं श्री गुरु रामदास जी के इस पवित्र दिहाड़े नाल जोड़ के असीं नवें सिरे तो उन्हां हस्पताल की सेवा जिहड़ी है चालू कर रहे हैं। इसी तरह जलंधर दे विच जलंधर च जिन्हों के जलंधर नूं पंजाब का दिल किया जाता है, एक बहुत ही जिहड़ा विस्तृत जां बड़ा विकास किया जिस शहर ने, उस शहर दे विच मेरा ख्याल है कि बड़ी महंगियां थावां बड़ियां कीमती थावां उत्थे प्राप्त होंदी है ते बड़े हस्पताल भी बड़े है, कॉलेज भी बड़े है, बड़ा एडवांस जिहड़ा शहर है। उस शहर दे विच एक गुरमुख प्यारे ने सरदार जोगिंदर सिंह जी जिन्हें 26 कनाल जगह सानू जिहड़ी है डोनेट की है फ्री ऑफ कॉस्ट। 26 कनाल डोनेट की, उत्थे असीं सुपर स्पैशलिटी जिहड़ा हॉस्पिटल है वो शुरू करन जा रहे हैं। रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है, वह असीं निशानदेही करा रहे हैं और 2 हफ्तियां दे विच ही उसका जिहड़ा नींह पत्थर रखा जाएगा। जिहड़ा संगतां विच उत्थे चाह सी कि सानूं इत्थे हॉस्पिटल तैयार करके दिता जाए, एक गुरमत दा नाल ही केंद्र खोलिया जाए जिथे असीं गुरमत की पढ़ाई करा सकीए, उस परिवार की इच्छा सी। सो मैं समझदी हां कि वो जगह जिहड़ी है तकरीबन 2 करोड़ नूं 1 एकड़ के हिसाब दे नाल है ते 3.5 एकड़ तो वध जगह जिहड़ी है वो सानूं प्राप्त हुई है ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। सो ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ कि सारिया संगतां नूं बख्शां जिथे बाकी नाम दियां देणियां
सुख देने हैं, जिथे अपनियां दातां बख्शणियां हैं, उत्थे गुरु रामदास जी कृपा कर नाम बाणी नाल भी जोड़न ते नाल तंदुरुस्ती वास्ते जिस तरह गुरु हरकृष्ण साहब जी ने बहुत वड्डियां सेवावां कीतियां सन, जिस तरह धन गुरु अर्जन देव जी ने बहुत वड्डियां सेवावां कीतियां सन, वो सेवावां भी असीं नाल जोड़ लगे। साडे इसे स्थान के उत्ते दरबार साहब के बाहर गलियारे के कोल असीं एक दवाखाना जिहड़ा साडा तकरीबन तैयार हो गया, लाइसेंस लै लिया, कुछ दिनों में असीं वो दवाखाना चालू करन जा रहे। सो ये सारियां सेवावां जिहड़ियां ये गुरु रामदास जी के इस प्रकाश उत्सव में संबंधित करके ये शुरू किए जाएंगे। तुहानूं असीं क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ इस दा सहयोग देने वास्ते कहा जाता है, सारी संगत नूं मेरी तुहानूं भी बेनती है, ये सदा मेरे वालों तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सुनिया कि तुसीं सारे इन्हां कामां विच सहयोग दिओ, क्योंकि तुहाडे वल्लों जिहड़ा प्रचार किया जाना है, तुहाडे वल्लों जिहड़ा प्रचार प्रसार जाता है, वो संगतां विच वड्डा सुनेहा हो जाता है। असीं ते एक बारी कह दांगे, तुसीं कई बारी अपने कलमां दे नाल, अपने बोलां दे नाल, जिथे जर्नलिस्ट बैठते हैं, जिथे कोई तुहाडीਆਂ महफिलां सजदियां, जिथे तुहाडीਆਂ कोई विचार वटांदरा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਥ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਇਹ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। सब तो पहला जपजी साहब कंठ होवे, मुढ़ला इतिहास साडा साडे गुरु साहब जी का 4 साहिबजादियां दा नाम, 5 प्यारियां दे नाम, 10 गुरु साहिबानां दे नाम, इस तरह सिख रहत मर्यादा, इस तरह दी जिहड़ियां मुढ़लियां चीज़ां हन जिहड़ियां हर सिख नूं याद करनियां बहुत जरूरी है, कंठ करनियां बहुत जरूरी है। ਉਹਦੇ संबंध विच हर घर 'ਚ जा के पहला सुनेहा दिता जाता, फिर उन्होंने गुरुद्वारे 'ਚ एक गुरुद्वारे 'ਚ 7 दिन लगातार साडी टीम लाउंदी है, नाल उत्थों दा जिहड़ा ग्रंथी जां उत्थों दा दागी जां उत्थों दा प्रचारक है ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਗਮ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਕਰਾਉਣੀ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, फिर विचों एक क्लास स्कूल में जाके लाई जाती है, कॉलेज में ला के लाई जाती है। और मैं मान कर सकती है कि जो लंबी हरकत शुरू किया तो सब तो पहला सरदार प्रकाश बादल साहब के घर भी गए कि असीं जी पानी कंठ कराने वास्ते आए हैं, कृपा करो, कहते मैनू भी दोगे इतिहास दी किताबां, उन्होंने लैके सिर नूं अपने मत्थे नूं लाइयां ते शुक्र है बड़ी खुशी हुई है। तो उन्होंने उस वेले अपने प्रिंसीपलों नूं फोन किया कि क्लासां स्कूल में जरूर लवा, और स्कूलों के इन्नियां कामयाब हो रही बच्चे दी क्लासां कि हज़ारां की गिनती च बच्चे जिहड़े इस वेले जपजी साहब का पाठ जिहड़ा कंठ कर रहे। सो ये एक क्योंकि जपजी साहब जो शुद्ध आ गया, जो ओहदी संथ्या शुद्ध हो गई तो मेरा ख्याल है सारे गुरु ग्रंथ साहब की संथ्या जिहड़ी है शुद्ध करने की चाह पैदा होगा। साडे कोल गुरुद्वारा आलमगीर च जिहड़े 800 प्राणियां नूं असीं गुरु ग्रंथ साहब की शुद्ध जिहड़ी है संथ्या करवा चुके, उन्हां दा भी असीं समागम कर रहे हैं। 5000 बच्चे ने अज तक जड़ा ये तो वध ही हो गया, 5000 तो वध बच्चे ने बाणी कंठ कर ली है जपजी साहब की। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਨਾਮਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਸੀ 26 ਕੁ ਜਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੇਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ, ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਚੌਥਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਰੂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੀ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਜਗਮਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਾਅ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 에어ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਜੇਵਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ 2004 ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਛਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਬਾਲਮੀਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਜਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਮਦਾਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਗੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਗੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਪੱਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ ਸਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਾ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਲੌ ਵੀ ਸੱਜੇਗਾ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 300 ਕਮਰਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 300 ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਦੀ ਕਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲਾਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਚੌੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੜਚਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੌੜਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਨ ਚਿਰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 4-5 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ ਇੱਥੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। 10 ਵੱਡੇ ਮੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ 2-4 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਸੈੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 70,000 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 40% ਤਕਰੀਬਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਜਾਏ 13,000 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। 100 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਵੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡੱਬੇ ਦੇ